ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے، MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ شہر میں آج پیش آیا دلخراش حادثہ، کھڑکی سے سر باہر نکال کر جھانکنا ایک طالب علم کو پڑا مہنگا۔ اسمارٹ سٹی کی بس ریورس لیتے وقت لوہے کے کھمبے سے سر ٹکرا جانے کے سبب طالب علم کی موت، والدین کو صدمہ۔ ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے ذمہ داران نے منایا آج ورلڈ پوسٹل ڈے اور اسکولی طلبہ میں تقسیم کیے 1000 پوسٹ کارڈز۔ مختلف عنوانات پر مضمون لکھنے کا دیا مشورہ، پوسٹل ڈپارٹمنٹ کی تاریخ اور اہمیت سے طلبہ کو کروایا گیا واقف۔ DFC جم کی جانب سے شہر میں منعقد کیا جا رہا ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر T20 کرکٹ ٹورنامنٹ۔ کورونا دورانیے میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے ڈاکٹر، سرکاری و نیم سرکاری ملازمین اور صحافیوں کے اعزاز میں 16 اکتوبر تک 25 نومبر کے درمیان کھیلے جائیں گے مقابلے۔ آرگنائزرز نے کیا پریس کانفرنس میں اعلان۔ اور آج اچانک دوپہر کے بعد موسم نے بدلا رنگ، گھن گرج کے ساتھ شہر میں جم کر برسے بادل، نشیبی علاقے ہوئے جل تھل۔ اچانک ہوئی بارش سے شہریان کو پریشانی کے سامنا، مگر بچوں نے اٹھایا لطف۔ خبریں تفصیل سے۔ ناظرین، آج شہر کے اورنگ پورہ علاقے میں ایک دلخراش حادثہ پیش آیا۔ اسمارٹ سٹی بس میں سوار ایک اسکول کا طالب علم جو کہ کھڑکی سے سر باہر نکال کر جھانک رہا تھا، بس ریورس لیتے وقت اس کا سر لوہے کے کھمبے سے ٹکرا گیا، جس کے سبب اس کی موت ہو گئی۔ ناظرین، سٹی بس ہو یا ایسٹی کارپوریشن کی بسیں، ہر گاڑی میں جلی حروف میں یہ ہدایت تحریر ہوتی ہے کہ چلتی گاڑی سے اپنا ہاتھ، انگلی یا سر کھڑکی کے باہر نہ نکالیں، مگر مسافر اکثر اس ہدایت پر عمل نہیں کرتے، جس کے سبب ان کی جان پر بھی بناتی ہے۔ ایسا ہی ایک دردناک واقعہ آج شہر میں پیش آیا اور 9ویں جماعت کے ایک طالب علم کی جان چلی گئی۔ تفصیلات کے مطابق اورنگ پورہ سے شاہجہاں پور جانے والی سٹی بس میں SB اسکول کے 9ویں جماعت کا طالب علم، جس کا نام ہری اوم رادھا کرشن پنڈت بتایا جا رہا ہے، سٹی بس کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سر باہر نکال کر کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ اسی اثنا ڈرائیور نے گاڑی ریورس لی اور گیٹ میں لگے لوہے کے اینگل سے ہری اوم کا سر ٹکرا گیا اور سر سے خون بہنے لگا۔ بس ڈرائیور کو جب اس حادثے کا احساس ہوا تو وہ فوری زخمی ہری اوم کو ایک رکشہ میں بٹھا کر علاج کی غرض سے گھاٹی دواخانہ لے گیا، مگر وہاں ڈاکٹرز نے طبی جانچ کے بعد ہری اوم کی موت کی تصدیق کر دی۔ ہری اوم کی اس حادثاتی موت پر میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری نے سخت افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے مہلوک کے ورثاء کو ہر ممکن مدد پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ شہر میں موجود اردو اسکولز اور بائجی پورہ میں واقع APJ عبدالکلام محلہ لائبریری کے طلباء نے آج ورلڈ پوسٹل ڈے منایا۔ واضح ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد پوسٹل سروسز کا چلن کم ہو گیا ہے، لہٰذا پوسٹل محکمے کی اہمیت اور اس کی خدمات سے طلباء کو متعارف کروانے کی غرض سے ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے بانی مرزا عبدالقیوم نے آج شہر میں موجود اردو اسکولوں اور لائبریریز میں کتب بینی کے لیے آنے والے بچوں کو ساتھ لے کر ورلڈ پوسٹل ڈے منایا اور طلباء میں 1000 پوسٹ کارڈ تقسیم کیے۔ اس ضمن میں مدنی اردو اسکول بیری باغ، الہدا پرائمری اسکول بائجی پورہ، ڈاکٹر APJ عبدالکلام لائبریری بائجی پورہ میں پروگرامز منعقد کیے گئے۔ مرزا عبدالقیوم نے طلباء میں پوسٹ کارڈ تقسیم کرنے کے بعد انہیں اس پر 100 الفاظ پر مبنی تحریر کر کے انہیں پوسٹ کرنے کو کہا، جس کے لیے 3 عنوانات دیے گئے۔ پہلا عنوان میری پسندیدہ کتاب، پیغمبر محمد نے تعلیم حاصل کرنے سے متعلق کیا کہا اور چھٹیوں میں کہاں گئے تھے۔
ان تقاریب کو کامیاب بنانے میں افتخار احمد، مستجیب الدین چشتی اور مرزا طالب بیگ و دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ عالمی بے گھر دن کے موقع پر موتی کارنجہ علاقے میں موجود شیلٹر ہوم میں قیام پذیر بے گھر افراد کا طبی معائنہ کرنے کی غرض سے ایک میڈیکل کیمپ یہاں لگایا گیا۔ واضح رہے کہ 10 اکتوبر کا دن پوری دنیا میں عالمی بے گھر دن کے بطور منایا جاتا ہے۔ ہمارے اطراف میں فلائی اوور برج کے نیچے، راستوں کے کنارے، ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پر ایسے کئی بے گھر، ضعیف، اپاہج اور بے سہارا مرد و خواتین دکھائی دیتے ہیں جن کو سہارا دینے کے لیے میونسپل انتظامیہ نے چکل تھانہ، موتی کارنجہ، ریلوے اسٹیشن، گاندھی نگر اور سڈکو N6 ان علاقوں میں شیلٹر ہوم بھی قائم کیے ہیں۔ ان بے سہارا اور بے گھر افراد کی طبی جانچ کے لیے آج موتی کارنجہ میں واقع شیلٹر ہوم میں میڈیکل چیک اپ کیمپ رکھا گیا۔ میونسپل کمشنر ڈاکٹر ابھیجیت چودھری اور ایڈیشنل کمشنر بی بی نعمانی کی رہنمائی میں ڈپٹی میونسپل کمشنر و ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر شعبے کی HOD نندا گائیکواڑ کے ہاتھوں طبی کیمپ کا افتتاح عمل میں آیا، جہاں جیون جاگرتی ویدکیہ و ساماجک سنستھا کے ڈاکٹر فاروق پٹیل، ڈاکٹر سنیل پگڑے اور ڈاکٹر جینت پاٹل نے بے گھر افراد کی طبی جانچ کی ہے۔ اس موقع پر NULM کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سریندر پاٹل، بھرت مورے، جے شری دیویکر اور دیگر NGOs بھی موجود تھے۔ DFC جن کی جانب سے آئندہ 16 اکتوبر سے 25 نومبر کے درمیان سڑکو N2 کے میدان پر ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کرکٹ ٹورنامنٹ منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ اطلاع آج ایک پریس کانفرنس میں دی گئی۔ اس ٹورنامنٹ کا ٹائم ٹیبل بھی آج پریس کانفرنس میں ظاہر کیا گیا۔ اس موقع پر MCN نیوز کے چیف ایڈیٹر دیو شیزوڑ، اورنگ آباد ڈسٹرکٹ کرکٹر ایسوسی ایشن کے رکن پرمود مانے بھی موجود تھے۔ آرگنائزرز نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ ٹورنامنٹ ریاستی سطح پر منعقد کیا جا رہا ہے اور کورونا دورانیہ میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر رات دن خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز، مختلف سرکاری محکموں کے افسران و ملازمین اور صحافیوں کے اعزاز میں یہ ٹورنامنٹ رکھا جا رہا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں پہلا مقام حاصل کرنے والی ٹیم کو 51,000 روپے کا انعام دیا جائے گا، جبکہ مین آف دی میچ کو 2 ویلر گاڑی بلیٹ دی جائے گی۔ یہ ٹورنامنٹ BCCI اور MCA کے اصولوں کے مطابق کھیلے جائیں گے۔ اس طرح کی معلومات آرگنائزر روہت راٹھوڑ نے دی ہے۔ हे 16 तारखेपासून आपण चालू करतो आहे। 45 दिवस हे सामने पूर्ण चालू राहणार आहेत आणि औरंगाबादमधले गरवारे स्टेडियम, MGM स्टेडियम आणि N2चा ग्राउंड या 3 ठिकाणी आपण हे पूर्ण मॅचेस घेणार आहोत। पेट के कीड़ों से बचाव के कौमी दिन के मौके पर वड़गांव के जिला परिषद स्कूल में एक बेदारी प्रोग्राम रखा गया, जहां शोबे सेहत की जानिब से स्कूली तलबा में कीड़ों से बचाव की दवाएं और गोलियां तकसीम की गईं। 10 अक्टूबर को कौमी सतह पर राष्ट्रीय जंतनाशक दिन की मुनासिबत से वाड़गांव आरोग्य वर्धिनी सब सेंटर की जानिब से स्कूल व आंगनवाड़ी के तलबा में ज़िला परिषद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर शेल के ताल्लुक़े के अफसर बराए शोबे सेहत डॉक्टर अजहर शेख की रहनुमाई में ग्रुप मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गणेश शिंदे ने इस प्रोग्राम में मुताल्लिक़ा मनाए जाने वाले दिन और पेट में पैदा होने वाले और सेहत व तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों केंचुओं से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात दी। बाद अज़ा प्रोग्राम में आए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के हाथों तलबा में इन कीड़ों को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ और गोलियाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर गाँव की सरपंच वंदना लांडगे, नायब सरपंच सतीश पाटिल, शेल के स्कूल समिति के सदर विट्ठल वायकर, अनिल लांडगे, सेहत माविन शिवाजी भोटे, प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस जगदाड़े सर, सेहत खिदमतगार उषा गायकवाड़, अशोक हिवाड़े, ग्राम पंचायत मुलाजिमीन, स्कूली असातिज़ा व आंगनवाड़ी खिदमतगार ख़वातीन रंजनी गुरु, मीरा औटे, मददगारा आशा मुगल, मदीना पठान व दीगर मौजूद थे। उम्मीद के मुलाजमीन के दोबारा तकर्रुरात और बचत ग्रुप्स को खानगी एजेंसियों के सुपुर्द न करने के मतालिबात पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जानिब से लातूर के ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ख़वातीन का एक मोर्चा निकाला गया। पिछले 10 साल से
امید کے افسران و ملازمین مسلسل بہتر کارکردگی انجام دیتے ہوئے خواتین کے استحکام کے لیے سرگرم عمل ہیں، تاہم اچانک اس مہم کی نجی کاری کرنے کا مطلب ہزاروں ملازمین کو بے روزگار کر دینا ہوگا، اور اس طرح یہ ملازمین ہی نہیں، اس سرگرمی کے ذریعے مستحکم ہوئے ریاست کے دیہی علاقوں کے بچت گٹوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے حکومت کسی بھی باہری ادارے یا سنستھا کو ملازمین کے تقررات کا اختیار نہ دے، اور جن ملازمین کے دوبارہ تقررات رکے پڑے ہیں انہیں فوری تقرریاں دی جائیں۔ اسی طرح خواتین بچت گٹوں کے تمام قرض معاف کر دیے جائیں یا کم از کم پچھلے 6 ماہ کے سود ہی معاف کر دیے جائیں، اور قرض ادائیگی کے لیے مقررہ میعاد کو مزید 3 ماہ تک بڑھا دیا جائے۔ اس طرح کے کئی ایک مطالبات کو لے کر مہاراشٹر نونرمان سینا نے بچت گٹوں کی اور دیگر خواتین کی بڑی تعداد کو ساتھ لے کر ایک بھاری بھرکم مورچہ یہاں ضلع کلکٹر آفس پر نکالا اور ضلع کلکٹر جی شری کانت کو ایک میمورنڈم پیش کیا۔ اس مورچے میں بھری بارش میں بھی کم و بیش 15,000 خواتین نے شرکت کی، جبکہ منصے کے عہدیداران و کارکنان بڑی تعداد میں مورچے کے ساتھ موجود تھے۔ آج دوپہر کے بعد شہر میں اچانک آسمان پر کالے اور گھنے بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے نشیبی علاقے جل تھل میں تبدیل ہو گئے اور شہریان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح ہے کہ موسم وبھاگ کی جانب سے اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ آئندہ 2-3 دنوں میں ریاست مہاراشٹر کے کئی علاقوں میں کہیں دھواں دھار تو کہیں ہلکی پھلکی برسات ہو سکتی ہے، جبکہ کئی علاقوں کے لیے یلو الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتہ بھر برسات ہو جانے کے بعد موسم اعتدال پر آ گیا تھا، مگر آج اچانک دوپہر کے بعد پھر بادلوں کے لشکروں نے آسمان کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھن گرج کے ساتھ شہر کے کئی علاقوں میں زوردار بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے شہریان پریشان ہو اٹھے اور برسات کے سبب جہاں کہیں گئے تھے وہیں اٹک کر رہ گئے، راستے پانی میں تربتر ہو گئے اور نشیبی علاقے جل تھل ہو اٹھے، تو کئی اسکولی طلباء نے اس بارش کا بھرپور لطف بھی اٹھایا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 دنوں تک موسم اسی طرح بنا رہے گا، لہٰذا شہریان سے چوکنا رہنے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے MCN اردو نیوز۔ ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال۔ لوہارا ضلع لاتور میں عید میلاد النبی جوش و خروش سے منائی گئی اور شہر میں ایک عظیم الشان جلوس محمدی نکالا گیا۔ شہر میں موجود مین درگاہ مسجد سے یہ جلوس نکالا گیا۔ اس موقع پر گنبد خضرا اور مکہ مکرمہ کی جھانکیاں بھی شامل جلوس کی گئیں۔ مختلف اوراد و وظائف درود و سلام کے ساتھ جلوس کا آغاز کیا گیا۔ جلوس میں کثیر تعداد چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی شریک ہوئے۔ جلوس محمدی شہر کے آزاد چوک، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر چوک، چھترپتی شیواجی مہاراج چوک سے گزر کر عیدگاہ مسجد پہنچا اور یہیں اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر وعظ و خطاب کی مجلس بھی منعقد ہوئی، جبکہ دوران جلوس نعت یا کلام پڑھے جاتے رہے۔ بڑی تعداد میں شمع محمدی کے پروانے شامل جلوس تھے۔ یہ جلوس شاہ حسین قادری، حافظ شمس الدین اور سنی عیدگاہ کمیٹی کے عہدیداران و اراکین کی سرکردگی میں نکالا گیا۔ پروگامی ساماجک و سانسکرتک سنگھٹنا کی جانب سے ایک ادبی پروگرام PES انجینئرنگ کالج میں منعقد کیا گیا۔ پروگامی ساماجک سانسکرتک مہاسنگھ اور رتوا پرکاشن وترن کے اشتراک سے منعقدہ لیکھک سنگیت پروگرام میں ڈاکٹر اتم امبھورے، ڈاکٹر پرہلاد لولیکر، اما کانت راٹھوڑ، پرنسپل ہارون انعامدار اور سمادھان دہیوال مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس تقریب میں مباحثہ اور قوی سمیلن بھی منعقد کیا گیا۔ اس ضمن میں مزید معلومات ڈاکٹر اتم امبھورے اور سمادھان دہیوال نے
MCN को दी है। परिवर्तनवादी भूमिकेतून लेखन करणाऱ्या लेखकांसाठी आपण पहिल्या परिवर्तनवादी लेखक संगीतीचं आयोजन अशोक हॉल पीस अभियांत्रिकी महाविद्यालय औरंगाबाद या ठिकाणी केलं। ही नाक्षणवन भूमी आहे आणि या भूमीमध्ये जो विचार रुजवला जातो तो विचार देशभरात नाही तर जगाच्या पातळीवर जातो आणि परिवर्तनवादी भूमिकेतून लेखन करणाऱ्या लेखकांना स्वतःचा विचार आणि त्यांनी आयुष्यभर काम केलेलं आहे लेखनाच्या क्षेत्रामध्ये त्याचा मान सन्मान करण्यासाठी आणि त्याची भूमिका समाजापर्यंत जाण्यासाठी आपण हा उपक्रम सुरू केलेला आहे। ही आमची पहिली परिवर्तनवादी लेखक संगीत होती। या पद्धतीनं प्रत्येक वर्षी लेखक संगीताचं आयोजन महाराष्ट्रातल्या नव्हे तर देशातल्या वेगवेगळ्या शहरामध्ये आमच्या महासंघातर्फे करण्यात येईल। या लेखक संगीतीमध्ये आम्ही विविध पुरस्कारांचं वितरण केलं। त्यानंतर एका ज्वलंत विषयावर परिवर्तनवादी चळवळी आणि साहित्यासमोर आव्हाने या विषयावर परिसंवाद आयोजित केला होता। ससो खंडाळकर लोकमतचे ज्येष्ठ पत्रकार यांच्या अध्यक्षतेखाली हा परिसंवाद या ठिकाणी संपन्न झाला आणि नव्या पिढीतील परिवर्तनवादी भूमिकेतील कवींचं कवी संमेलन जीवाजी वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलं आणि माध्यम तज्ज्ञ संध्या मोहिते मॅडम या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होत्या। आपल्या सर्वांचे धन्यवाद। परिवर्तन साहित्य संगीती हा अभिनव अशा प्रकारचा कार्यक्रम आज PS इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये झाला। खरं म्हणजे नागसेनवन भूमी ही अतिशय क्रांतिकारी भूमी आहे। या भूमीमध्ये परिवर्तन साहित्य संगीत होणं अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे। सध्याच्या काळामध्ये अनेक प्रकारच्या सांस्कृतिक घडामोडी घडतात, त्याच्यामध्ये साहित्यिकांनी एकत्र यावं, काही विचारविनिमय करावं आणि जसं बुद्ध काळामध्ये संगीती धरून बुद्ध धर्माची संहिता तयार झाली त्याच प्रकारे वर्तमान काळामध्ये साहित्याची काहीतरी संहिता तयार होते का, काही भूमिका पुरवू शकतात का, याचा विचार करणं ह्या संगीताचा उद्देश होता। मला असं वाटतं की याच्यामध्ये जे काही सहभागी कलावंत आहे, साहित्यिक आहे, या सगळ्यांनी अशा प्रकारच्या भूमिका या ठिकाणी व्यक्त केलेल्या आहेत। मी सुद्धा एकूणच भारत देशामध्ये जे काही सामाजिक सांस्कृतिक राजकीय चळवळ आहे तिचा आजच्या सामाजिक परिवर्तनामध्ये कोणत्या प्रकारचा सहभाग आहे याच्यावर नेमकेपणाने भाष्य केलेलं आहे। मला असं वाटतं की दलित साहित्य किंवा परिवर्तनवादी साहित्य हे भारताच्या कानाकोपऱ्यात लिहिले जाते। आदिवासीपासून भाग्यविमुक्तापासून दलितापर्यंत अनेक लोक लिहितात। तमिळमध्ये, गुजरातीमध्ये, त्यानंतर तेलुगूमध्ये किंवा पंजाबीमध्ये, सिंधीमध्ये, उर्दूमध्ये अनेक प्रकारचे लेखक लिहितात। याचा एक साहित्य सेतू बनावा आणि ह्या संवेदना एकत्र आल्या पाहिजे अशी या मागची भूमिका आहे। आणि जसं बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशामध्ये परिवर्तनाचं एक सूत्र मांडण्याचा प्रयत्न केला, भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून तो पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, तशाच प्रकारचा काही प्रयत्न भारतीय पातळीवर या संगीताच्या माध्यमातून पुढे जात राहील ही मी अपेक्षा करतो। आणि या संयोजकांना या निमित्ताने त्यांनी मला जे अध्यक्षपद दिलं त्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर ज्योति गावंडे को ख़वातीन से मुताल्लिक़ तसनीफ़ व तहरीर के गौरव अवार्ड से सरफराज किया गया। ये अवार्ड ताराबाई शिंदे स्त्रीवादी लेखन पुरस्कार के नाम से दिया जाता है। मुहक्किक ज्योति प्रकाश गावंडे को मारूफ मुबस्सिर व मुफक्किर प्रोफेसर डॉक्टर प्रहलाद जी लूलेकर के हाथों ये अवार्ड तफवीज़ किया गया। इस मौके पर पहले परिवर्तनवादी संगीत के सदर प्रोफेसर डॉक्टर उत्तम अंभुरे, शिल्पा गायंगी गंजी, प्रिंसिपल हसन इनामदार और दीगर अहम शख्सियात मौजूद थी। ये एजाज़ तरक्की पसंद समाजी सकाफ़ती महासंघ प्रोगामी सामाजिक सांस्कृतिक महासंघ की जानिब से 9 अक्टूबर को पहले परिवर्तनवादी संगीत में दिया गया। इस एजाज़ के हासिल करने पर ज्योति गावंडे को प्रकाश गावंडे, सुरेखा गावंडे, भरत हिवराळे, कीर्ति पवार, राजश्री मोरे व दीगर हिमायतियों और उनके अकारिब ने मुबारकबाद दी है। नांदेड़ में बीजेपी के ज़िला सदर के साथ पुलिस की मुबैना मारपीट की कुल जमाती सतह पर मजम्मत की गई। बताया जाता है कि बीजेपी के ज़िला सदर सुशील कुमार चौहान की पिटाई की गई थी, जिसमें उनके पैर को शदीद ईजा पहुंची है। उनसे इस तरह की मारपीट करने वाले पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का मुतालबा बंजारा समाज और दीगर कुल जमाती कारकुनान ने यहां भाग्यनगर पुलिस में दी गई शिकायत में किया था। तफसीलात के मुताबिक दुर्गा विसर्जन के रोज़ कुछ लोग सुशील कुमार के पास आए और उन्होंने कहा था कि उनकी देवी का विसर्जन जल्द हो सके, इसलिए आप नुमाइंदगी करें, जिस पर सुशील चौहान ने पुलिस और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से इस तरह की दरख्वास्त की थी। ताहम पुलिस ने उल्टे उन्हें ही ये जवाब दिया था कि तू हीरोगिरी मत कर वरना तुझे ज़ीरो कर देंगे। और इसी के साथ पुलिस वालों ने सुशील, उनकी बीवी
और बेटे के साथ भी मारपीट की थी। कुल जमाती कारकुनान ने मुतालबा किया है कि फौरी खाती पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाए, वरना समाज की जानिब से शदीद एहतजाज शुरू कर दिया जाएगा। तारखेला देवी विसर्जनच्या वेळेस मी माझ्या भागाची आमच्या स्वतःची जे देवी आहे ती देवी आम्ही तिथं विसर्जनासाठी नेली। आमच्या भागाच्या असंख्य माझ्या प्रभागाच्या देव्या त्या ठिकाणी होत्या। त्यावेळेस माझ्या देवीचं विसर्जन ज्या ठिकाणी होत होतं त्या ठिकाणी आमच्याच भागातले काही मंडळाच्या महिला माझ्याजवळ आल्या। त्यांनी सांगितलं की भाऊ आम्ही या ठिकाणी 3 तासापासून आलेला आहे, तुम्ही आत्ता येऊन तुमची तरी विसर्जन होत आहे, पण आमची देवीला कोणीच विसर्जन करून देत नाही। ज्याच्याकडे जास्त माणसं आहेत किंवा ज्याच्याकडे जास्त हुल्लडबाजी जो करतो त्याची देवी विसर्जित होते, कृपया आम्हाला तुम्ही मदत करा। मग त्यांचं ऐकून मी पोलीस प्रशासनाकडे गेलो, कारण पोलीस प्रशासनाकडून अनाउन्समेंट होत होती। तिथे जाऊन महानगरपालिकेचे जे कोणते अधिकारी आहेत त्यांना सांगून आम्ही विचार केला तिथं टोकन वगैरे काहीतरी देऊन आपण शांततेमध्ये हा देवीचा विसर्जनाचा कार्यक्रम संपवावा। त्या उद्देशाने मी त्या ठिकाणी गेलो। जाऊन मी त्या ठिकाणी त्या अधिकाऱ्याला सांगितलं की बाबा इथं महापालिकेचा प्रशासनाचा कोण माणूस असेल तर आम्हाला द्या। माझी पत्नी माझी नगरसेविका आहे, परंतु 5 वर्षामध्ये आमचं मिसकम्युनिकेशन झालेलं, अधिकाऱ्याची आमची ओळख नाही आहे, काही अधिकारी बदलले असतील, तुम्ही आम्हाला मदत करा। तेवढ्यात माझ्या पाठीमागून आवाज आला एक माझ्याकडे बोल तू म्हणून। मी पाठीमागे बोललो तर त्या एक अधिकारी बसले होते जे सिव्हिलमध्ये होते, मला माहीत नव्हते ते API आहेत म्हणून। मला त्यांनी सांगितलं की मी API किनगे आहे, मला बोल काय बोलायचं ते। मी म्हणलं सर असे घडला प्रकार सांगितल्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की तू तुझे देवीपुरतं बोल, अगो दुसरं काही बोलायचं नाही आणि या ठिकाणी हिरोगिरी करायचं नाही, मी झिरो करून टाकील। मी म्हणलं सर तुम्ही या प्रकारे मला आडमुठीने बोलू शकत नाही, तुम्ही कायद्यानं बोला मला। तू कायदा शिकविणारा कोण आहेस आम्हाला? तू कायदा तुला पाठ आहे का? तू कोण आहेस? तर मी म्हणलं मी जिल्हा उपाध्यक्ष आहे भारतीय जनता पार्टीचा आणि सर मी लोकप्रतिनिधी आहे म्हणून तुमच्याकडे विनंती करायला आलो आणि माझी अडचण नाही आहे, इतर देव्यांची अडचण आहे आणि आपल्याला कुपन सिस्टीमने हे काम करावं लागते। तू आम्हाला कायदा शिकवू नकोस आणि तू इथं जास्त बोलू नकोस, गपचूप खाली मान घालून जा, या शब्दात त्यांनी बोलल्यानंतर मी त्यांना बोलतच होतो, विनंतीच करत होतो की सर तुम्ही या प्रकारे मला उद्धटपणे बोलू नका, तुला दाखवू का म्हणून त्यांनी मला पहिले एक थापड मारल्यानंतर मागून PSI देशमुख आले, त्यांनी आणि त्यांच्या 1-2 सहकाऱ्यांनी मला काठीने पायावर 25 ते 30 काठ्या मारल्या, ज्याच्यात 10 ते 12 काठ्या तुटलेल्या आहेत। मी खाली बसत नव्हतो, त्यांनी म्हणत होते याला खाली बसवा आणि मारा। तर माझ्या पायाच्या गुडघ्याच्या पाठीमागच्या बाजूला या ट्रेन लिगामेंटवर माझ्या कमीत कमी त्यांनी 10 तरी काठ्या मारल्या असतील। त्यानंतर माझा मुलगा पळत आला जो 16 वर्षाचा आहे, त्यांनी आल्यानंतर त्यांनी स्पष्ट सांगितलं मारू नका साहेब, विनंती केल्यानंतर त्यांनी मुलाला धक्काबुक्की केल्यानंतर मुलांनी मोबाईल काढला आणि शूटिंग करत होता मला मारत असलेली। मग पोलिसांनी ते अपनी ही टीचर को एक साबिक तालिबे इल्म ने झांसा देकर 40,800 रुपयों का चूना लगा दिया। ये मामला जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। इस शातिर तालिब इल्म का नाम पृथ्वीराज सयाजी साड़वे है, जबकि मुतासिर टीचर शहर के एक नामवर स्कूल में मुलाजिमत करती है। पृथ्वीराज उसका शागिर्द है। जब उसकी अपनी टीचर से मुलाकात हुई तो उसने खुद को कस्टम डिपार्टमेंट का एक मुलाजिम बताया, जिस पर टीचर बहुत खुश हुई। उसने अपने शागिर्द से दरियाफ्त किया कि एप्पल का मोबाइल और लैपटॉप कहाँ तक मिलेगा। पृथ्वीराज ने उसे बताया कि वो उसे काफ़ी डिस्काउंट में ये इलेक्ट्रॉनिक अशिया दिलवा देगा, जिस पर टीचर ने अपने शागिर्द पर भरोसा करते हुए एप्पल कंपनी का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का ऑर्डर बुक करवा दिया। शागिर्द ने अपनी टीचर से 40,800 रुपये वसूल कर लिए। उसके बाद उसने फिर से अपनी टीचर से रब्ता किया और उन्हें बताया कि उसकी अहलिया की तबीयत नासाज है, इसलिए उसे 50,000 रुपये दें। उसके बाद उसने डिस्काउंट के नाम पर मज़ीद 11,000 रुपये तलब कर लिए और फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर टीचर से रकम तलब करने लगा, लेकिन मोबाइल और लैपटॉप के ताल्लुक़ से कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर टीचर को ठग लिए जाने का एहसास हुआ और उन्होंने फ़ौरन जवाहर नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामला दर्ज करवा दिया। एक मियाँ बीवी ने मिलकर एक खातून का अगवा किया और उसके जेवरात लूट लिए। बाजार सावंगी पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। खेत से घर लौट रहे एक माँ बेटी को उनके घर छोड़ देने के बहाने बेटी को भगा ले जाकर सोने के जेवरात लूट लेने वाले इस जोड़े को बाजार सावंगी पुलिस ने देही नौजवानों की मदद से शिकायत दर्ज होने से पहले ही दबोच लिया। इस मुतालिक पुलिस से मिली मज़ीद जानकारी यूँ है
کہ शेवंताबाई लक्ष्मण नलावड़े अपनी बेटी सविता के साथ दिन भर खेत की मशक्क़त के बाद इतवार की शाम 5 बजे अपने घर की जानिब जा रही थी कि यहाँ कार्तिक पंप के पास शेवंताबाई ने अपने घुटने में दर्द महसूस किया और गांव की जानिब जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार से उन्हें गांव में छोड़ देने की दरख्वास्त की तो मोटरसाइकिल सवार ने शेवंताबाई को अपनी बीवी के पीछे गाड़ी पर बिठाकर गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के पास छोड़ दिया और बाद अज़ां ये जोड़ा वापस पीछे से आ रही लड़की के पास पहुंचा और उसे कहा कि तुझे तेरी माँ ने बुलाया है, चलो हम तुझे भी छोड़ देते हैं। ये कहकर लड़की को अपनी मोटरसाइकिल MH20 FZ 9445 पर बिठाकर वापस उसे ताजनापुर फाटा की तरफ ले जाते हुए मोटरसाइकिल वाले ने अपनी बीवी को ताजनापुर गांव के करीब छोड़ दिया और सविता को गन्ने के खेत में ले जाकर उसका गला दाबकर गले की 2 सोने की पोत और कानों के झुमके व नाक की नथ, इस तरह जुमला 81,000 की मालियत के जेवरात छीन लिए। लड़की ने जख्मी हालत में खेत से बाहर आकर चीख पुकार की तो करीब मौजूद अविनाश जलहाड़ व दीगर साकिनान ने बाजार सोंगी पुलिस को फौरी इत्तला की। पुलिस चौकी के जमादार नौनाथ कोले व दीगर अहलकारों ने वक्त ज़ाय किए बगैर फौरी साकिनान की मदद से मुलजिमीन का पता लगाया और मुलजिम जोड़े नितिन केशव थोरात और उसकी बीवी रेणुका को गिरफ्तार कर लिया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर में आज पेश आया दिलखराश हादसा, खिड़की से सर बाहर निकालकर झांकना एक तालिब इल्म को पड़ा महंगा। स्मार्ट सिटी की बस रिवर्स लेते वक्त लोहे के खंभे से सर टकरा जाने के सबब तालिब इल्म की मौत, वालिदैन को सदमा। रीड एंड लीड फाउंडेशन के जिम्मेदारान ने मनाया आज वर्ल्ड पोस्टल डे और स्कूली तलबा में तकसीम किए 1000 पोस्ट कार्ड्स। मुख्तलिफ उन्वानात पर मजमून लिखने का दिया मशवरा, पोस्टल डिपार्टमेंट की तारीख और अहमियत से तलबा को करवाया गया वाकिफ। DFC जिम की जानिब से शहर में मुनक़िद किया जा रहा है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। कोरोना दौरानिये में गिरां क़दर खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमीन और सहाफ़ियों के एजाज़ में 16 अक्टूबर तक 25 नवंबर के दरमियान खेले जाएंगे मुकाबले। ऑर्गेनाइजर्स ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। और आज अचानक दोपहर के बाद मौसम ने बदला रंग, घन गरज के साथ शहर में जमकर बरसे बादल, नशेबी इलाके हुए जलथल। अचानक हुई बारिश से शहरियान को परेशानी के सामना, मगर बच्चों ने उठाया लुत्फ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले।